Hello students. Hello students. In this video I am going to explain about Hess law of constant heat summation. For board examination this is very important question. For board examination this is very important. Every time they are asking under 4 marks question. So what is the definition of Hess law? Before going the definition, I want to explain little bit about Hess law. Hess law tells about the enthalpy change. Now here enthalpy is nothing but state function. Enthalpy అనేది స్టేట్ ఫంక్షన్. ఇది మనకి తెలుసు స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే it depends on only initial state and final state but not path of the reaction or path of the process. So state function kabatti idi it depends on only initial and final states. How these states are attained it don't want. దీనికి అవసరం లేదు ఎట్లా వచ్చింది ఆ స్టేట్ అనేది, ఏ రూట్లో వచ్చింది అనేది అవసరం లేదు. సో ఇట్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పాత్, ఓన్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేట్. సో ఈ ఎంథాల్పీ చేంజ్ అనేది చెప్తుంది అనమాట హెస్ లాలో. ఒక ప్రాసెస్ తీసుకుంటే ఇన్ ఏ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్, మోర్ దెన్ వన్ స్టెప్స్, బట్ ద ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఈజ్ సేమ్. అంటే for suppose A is there, this is the process A it is a state of process A. When it is gets converted into D in a single step, A D ga single step lo convert అయిపోయింది. Now the change in enthalpy in this reaction or heat energy released or absorbed in the reaction I am taking as delta H. ఏ డీగా సింగిల్ స్టెప్లో చేంజ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ చేంజ్ ఎంత ఉంది అంటే డెల్టా హెచ్ అనుకుందాం. ఇది సింగిల్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ సింగిల్ స్టెప్. నౌ ఇప్పుడు ఏ ఫస్ట్ బీగా చేంజ్ అయింది అనుకుందాం, తర్వాత బి సిగా చేంజ్ అయింది అనుకుందాం, నెక్స్ట్ సి డీగా చేంజ్ అయింది అనుకుందాం. ఏ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ టు డి అనేది 3 స్టెప్స్లో రాసాం. ఏ గివ్స్ టు బి, బి గివ్స్ టు సి, సి గివ్స్ టు డి. ఓకే రైట్. ఏ బీగా కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ద ఎనర్జీ చేంజ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ డెల్టా H1. బి గివ్స్ టు సి, హియర్ ద ఎనర్జీ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ డెల్టా H2. Here the energy change I am taking as delta H3. Okay, so this is a single step, these are multiple steps, multiple steps. So what Hess law states is the total heat energy change in a process is same whether the reaction takes place in a single step or multiple steps. రియాక్షన్ ఒకే స్టెప్లో జరిగినా లేకపోతే మల్టిపుల్ స్టెప్స్లో జరిగినా ఇనిషియల్ ఎవరు ఏ, ఫైనల్ ఎవరు డి, ఈ రెండింటి మీదనే కదా స్టేట్ ఫంక్షన్ డిపెండ్ అయ్యేది. కాబట్టి ఇదేంటో తీసుకుంటాం, ఇదేంటో తీసుకుంటాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏం జరిగింది అనేది మనకు కావాలి. అది డైరెక్ట్గా జరిగిందా లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా అనేది ఎట్లా జరిగినా ఒకటే, అది చెప్తాడు ఎస్. Okay, the heat energy released or absorbed in a process is same whether the process takes place in a single step or multiple steps. This is nothing but Hess law. Total heat energy change is same in a process whether the process
the process takes place in a single step or multiple steps. In a single step or multiple steps. ఇది హెస్ లా అనేది మనకు చెప్తాను. సో ద టోటల్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్ వెదర్ ద రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ ఆర్ several steps or multiple steps. For example, we can explain by taking this. Here delta H is equals to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Delta H1 plus delta H2 plus delta H3. ఇది Hess law. The energy change అంటే the heat energy released or absorbed is same in a process whether the reaction takes place in a single step or more than one steps. ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఏంటి దీనికి? హెస్ లాకి అప్లికేషన్స్ ఏంటి? ఎక్కడ మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే దీన్ని కొన్ని ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయ్యేవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము, ఎందుకంటే అవి అన్స్టేబుల్. అలాంటి వాటికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ enthalpy of formation of intermediate compounds which are unstable to form. See here, for example, I am taking C plus O2 gives CO. CO ఫార్మేషన్కి మనకి డెల్టా H0F కావాలి, ఇది కావాలి. కానీ CO ఫార్మేషన్ అనేది స్టేబుల్ కాదు అండ్ CO దగ్గర ఆగిపోదు, CO2 ఫామ్ అవుతుంది మనం బర్న్ చేస్తే. కాబట్టి C ప్లస్ O2 కంప్లీట్గా బర్న్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ CO2 అండ్ ఇక్కడ డెల్టా H వచ్చేసి -393.5 కిలో జౌల్స్ వస్తుంది. CO2 వస్తుంది కానీ మనకి COది రాదు. COది క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఎంతో కొంత CO2 కూడా ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే Cని తీసుకొని కంప్లీట్గా ఎక్సెస్ ఆక్సిజన్లో బర్న్ చేయాలి. దెన్ 393.5 కిలో జౌల్స్ వచ్చింది. తర్వాత CO ని తీసుకోండి, CO ప్లస్ హాఫ్ O2. CO రియాక్టెంట్గా తీసుకొని బర్న్ చేస్తే దెన్ ఆల్సో ఫార్మ్ CO2. అప్పుడు డెల్టా H ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -110 కిలో జౌల్స్ వస్తుంది ఫర్ సపోజ్. ఇప్పుడు -110 కిలో జౌల్స్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఇది కనుక్కోవచ్చు. ఎట్లా కనుక్కుంటామంటే ఏం చెప్తుంది హెస్ లా? ఒక రియాక్షన్ సింగిల్ స్టెప్లో జరిగినా మల్టిపుల్ స్టెప్స్లో జరిగినా ఎనర్జీ చేంజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ C plus O2 gives CO2. ఇది సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. తర్వాత C plus half O2 gives CO. CO plus half O2 gives CO2. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కలిపితే ఇది వస్తుంది చూడండి. CO గెట్స్ క్యాన్సిల్, C plus half O2 ఈ రెండు కలిపి చూడండి ఏమొస్తుందో. C plus half O2 gives CO cancel, CO2 will come. అంటే
ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని కలిపితే ఇది వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన డెల్టా హెచ్ ఏదైతే ఉందో -393.5 కిలో జౌల్స్, అది ఇక్కడ వచ్చిన డెల్టా H1కి డెల్టా H2కి రెండు కలిపితే ఈక్వల్ అవుతుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఇది డెల్టా H1 కావాలి. అంటే డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ CO2 ఇది హెచ్ అనుకుందాం, లేదా H1 అనుకో, ఇది H2 అనుకో, ఇది హెచ్ కావాలి మనకి. సో డెల్టా H1 ఏమో ఇది, డెల్టా H2 ఏమో ఇది, మనకి డెల్టా హెచ్ కావాలి, డెల్టా హెచ్ఎఫ్. సో డెల్టా H1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా హెచ్ఎఫ్ ప్లస్ డెల్టా H2. ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ఎఫ్ కావాలి, డెల్టా హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్, అంటే ఈ రెండు కలిపితే దీనికి ఈక్వల్. ఇప్పుడు మనకి ఇది కావాలి, ఇది ఎక్స్ అనుకో, ఇది వై అనుకో, జెడ్ అనుకో. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వై ప్లస్ జెడ్, నాకు వై కావాలి, సో ఎక్స్ మైనస్ జెడ్ చేయాలి. సో డెల్టా హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా H1 మైనస్ డెల్టా H2 వేసుకోవాలి. డెల్టా H1 ఎంత? -393.5 కిలో జౌల్స్ మైనస్ డెల్టా H2 ఎంత? -110.5 లేదా 110 కిలో జౌల్స్ అనుకుందాం. సో ఈ వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు, కాన్సెప్ట్ కోసం చెప్తున్నాను. సో ఈ రెండు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 283, ఇక్కడ మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -110 కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో -283 వస్తుంది ఈ రెండు చేస్తే. -393.5 కిలో జౌల్స్ మైనస్ -110 కిలో జౌల్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ -283.5 కిలో జౌల్స్. ఇది దీని ఎనర్జీ. ఇట్లా మనకి ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ ఎనర్జీని కనుక్కోవచ్చు. అది ఒక అప్లికేషన్. ఇంకొక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే, సో వన్ మోర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ సెకండ్ అప్లికేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్. లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఉంది కదా, లాటిస్ ఎంథాల్పీ. లాటిస్ ఎంథాల్పీ అనేది నార్మల్గా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం, కానీ హెస్లాతోని లాటిస్ ఎంథాల్పీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ by using Hessla. Next, third point, resonance hybrid resonance energy ni kuda kanukovachu. We can calculate resonance energy. So these are the applications. Sir, ఇది ఎట్లా కనుక్కుంటారు సార్? లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఎలా కనుక్కుంటారు సార్? బై యూజింగ్ బార్న్-హేబర్ సైకిల్. వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ బై యూజింగ్ బార్న్-హేబర్ సైకిల్. బార్న్-హేబర్ cycle. This Born-Haber cycle depends on Hess law. Born-Haber cycle which depends on Hess law. ఇక్కడ Hess law ని యూజ్ చేసే కనుక్కుంటాం మనం. ఓకే, సో ఇది అప్లికేషన్స్. ఈ అప్లికేషన్లో బార్న్-హేబర్ సైకిల్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. బార్న్-హేబర్ సైకిల్ ఎట్లా అనేది ఒక వీడియో చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే బార్న్-హేబర్ సైకిల్కి టైం తీసుకుంటుంది. సో ఓన్లీ Hess law కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది సరిపోతుంది. Hess law రాయాలి అంటే ఇది సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోలో బార్న్-హేబర్ సైకిల్ చేసి తర్వాత థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ లా కూడా చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ ఈ Hess law, this Hess law works on first law of thermodynamics. Law of conservation of energy మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇట్ వర్క్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఆన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఇది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది Hess law. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.